test annotation. Okay, so then next system dot set property web driver dot chrome dot driver. Okay, sorry, we are using edge, so we will use it as a edge. Okay, and then we need to provide edge driver.exe path. Okay, so simple steps like to open the browser. Okay, so how we can, where is our edge driver, like wherever located in our system. Okay, so this is the edge driver. मी directly वरच ठेवलं होतं msedge driver. So control press. Okay, like control right click, where is copy path. Okay, copy as path. Okay, control right click, copy as path, in double quotation we will write path. Okay, so like this it will give us a path. Okay, so आता मी काय केलंय, सिम्पली प्रॉपर्टी सेट केलेली आहे. ओके, त्याच्यानंतर मला ऑब्जेक्ट क्रिएट करावं लागेल. ओके, so how I will create object, web driver is equal to new edge driver. Okay, new edge driver. Okay, so we need to import, so it don't have knowledge of Selenium, so we need to add the Selenium jars. Right click on the project, load to the Java build path, add jars or add external jars, then go to the testing tool, and there will be Selenium server. Okay, so in this way we have added the jars also. Okay, now we just need to import web driver and import edge driver class. Okay, so now we got the driver object. We can open the URL. Okay, so whatever URL we have. Okay, orange HRM. Okay, so this is the orange HRM URL we will get. Okay, so okay, this is the steps to open the URL. Okay, what it will have, these three steps will, this will create a driver object, and using the driver method we will open the browser. Okay, so right click on it, run as testng test. Okay, so simple, like whatever we are doing using the, like we until now we have done on Chrome browser. Okay, now we are doing on edge driver. Okay, so full screen करण्यासाठी काय परत काही वेगळा कमांड असेल का? सगळीकडे सारख्याच मेथड असतील सगळीकडे. ड्रायव्हर डॉट मॅनेज window dot driver dot manage dot window dot maximize. मॅक्झिमाइज. Windows maximum. ओके, Maximize. या म्हटलं कोण आहे ट्रॅव्हलिंग करत असतील वर जावा प्लीज. ओके, नाव नेक्स्ट स्टेप काय असेल आपली, लाईक आता आपल्याला हे लोकेट करायचं, युजर नेम आणि पासवर्ड टाकायचंय आणि लॉग इन करायचंय. ओके, सो हाऊ वी विल डू इट, inspect. Okay, so we will like locate it, it is having id as a text username. Okay, so we will use that and directly driver dot find element by dot id. Okay, so in this way we will locate. Okay, so initially we have like, if you want to do the multiple actions on this element, what we will do, we will locate it as an element. Okay, or like we will give name as a username. Okay, and we need to import this. Okay, so now next time what we will do, now this is a web element, so we have already located it. Now we can do the action username
like username dot send keys. Okay, so whatever username is there, we can send it. So admin is the username, we can send it admin. Okay, so next step, like similarly we can look at password also. Okay, so using, so we can just look at password also. So text password is the id, we can look at that also. So similarly web element password, okay, is equal to driver dot find element by dot id, and this way we can locate. Okay, and what we are doing, like we are using like password here, password dot send keys, whatever like password is. Okay, admin123. Okay, admin123. ओके, सो आता तुम्ही जर बघितलं तर काय केलंय आपण, पहिल्यांदा वेब इलेमेंट लोकेट केलाय, देन वी हॅव एंटर्ड युजर नेम, देन वी पहिल्यांदा इलेमेंट लोकेट केला, देन त्या वेब इलेमेंटवर आपण ऍक्शन केली सेंड कीज. ओके, सिमिलर वे आपण काय करू, क्लिक पण ऍक्शन करू. क्लिक साठी आपण डायरेक्टली काय करू, लॉग इन बटन लोकेट करू आणि त्याच्यावर क्लिक करू. ओके, सो वी हॅव लाईक नेम सबमिट. ओके, सो वी कॅन यूज दॅट नेम सबमिट. ओके, सर so स्क्रीन स्टॉक झाली का? आली आली. web element login is equal to driver dot find element by dot name आहे आता. Okay, so we can use it as a name, and we have located that also. So we have located one more element, and we on this we will do login dot click button, click action. ओके, लॉग इन डॉट क्लिक ऍक्शन. ओके, सो मी तुम्हाला त्याच्यामुळे सांगितलं होतं ऍक्शन सगळ्या वेगवेगळ्या लिहून ठेवा. ओके, सो ऍक्शन लिहून ठेवल्यात का तुम्ही, कशावर, म्हणजे कोणत्या वेब इलेमेंटवर काय ऍक्शन्स करायचे, ऍक्शन क्लास मध्ये काय काय असतं. ओके, सो असं तुम्ही लिहून ठेवलंय का, तुम्हाला क्विकली रिवाइज करता येईल त्याच्यामुळं. लाईक वेब इलेमेंटवर आपण कोणत्या कोणत्या, क्लिअर, क्लिक, फाइंड इलेमेंट्स बाय. ओके, त्याच्यानंतर सिलेक्टेड, सबमिट, ह्या सगळ्या ऍक्शन्स आपण करू शकतो. सेंड कीज, वी हॅव मिस सेंड कीज. सेंड कीज राहिले का याच्यामध्ये, सेंड कीज नाहीये याच्यामध्ये, सो सेंड कीज पण ऍड करा. ओके, सो तुम्हाला क्विकली रिवाइज करता येईल की कशासाठी कोणती मेथड आहे, वेब ड्रायव्हरच्या कोणत्या कोणत्या मेथड आहेत. ओके, ते असं लिहून ठेवा. ओके, तुमच्या आणि मराठीत लिहून जसं अंडरस्टँडिंग होते तसं लिहून ठेवा. ओके, so now in this way we are able to log in. Okay, we are able to log in. Okay, run as test-ng test. Okay, in this way we are able to log in. आता एक लक्षात घ्या, आपल्याला जर जॉब, सपोज मला काय करायचंय, जॉब मध्ये जाऊन जॉब टायटल्स वर क्लिक करायचंय आणि जॉब टायटल्स दिसत आहेत का नाही हे चेक करायचंय, किंवा मला लाईक ऍडमिन मध्ये जाऊन किंवा लाईक माय इन्फो मध्ये जाऊन मला माझी इन्फो चेक करायची आहे. ओके, किंवा मला डॅशबोर्ड वर जायचंय. ओके, प्रत्येक टेस्ट केस साठी मला काय लागेल, लॉग इन लागेल. बरोबर आहे, प्रत्येक टेस्ट केस साठी मला काय लागेल, लॉग इन लागेल. तर त्यावेळेस मी आता जसं मी तुम्हाला सांगितलं. हॅलो, आय एम ऑडिबल. Yes, yes. Yes, sir. Yes, sir. ओके, Yes, sir. तो प्रत्येक टेस्ट केस साठी मला काय लागेल, लॉग इन लागेल. बरोबर आहे, मला इव्हन लाईक ऍडमिन वर जायचंय, इव्हन लाईक माय इन्फो वर जायचंय, म्हणजे कोणत्याही मॉड्यूल, लाईक आता ह्याच्यामध्ये ऑल दीज आर मॉड्यूल्स, लाईक ऍडमिन एक मॉड्यूल आहे, PIM एक मॉड्यूल आहे, प्रोजेक्ट इन्फो एक मॉड्यूल आहे, माय इन्फो एक मॉड्यूल आहे, डॅशबोर्ड एक मॉड्यूल आहे, बज एक मॉड्यूल आहे. ह्या सगळ्याचं इंटिग्रेशन करून हे ऑरेंज HRM चं वेबसाईट बनलेली आहे. ओके, त्याच्यानंतर हे माय अकाउंट, लाईक वेलकम, ट्राय, हे
लॉग आउट, हे सर्व काय मॉड्यूल्स आहेत. ओके, सो आता प्रत्येक मॉड्यूल टेस्ट करायला आपल्याला काय लागेल, लॉग इन करावं लागेल. बरोबर आहे, प्रत्येक मॉड्यूल टेस्ट करायला आपल्याला लॉग इन करावं लागेल. ओके, मग आता काय करता येईल आपल्याला, जर आपल्याला असं करता आलं की लॉग इनचं एक फंक्शनच लिहून ठेवलं रियुजेबल. ओके, लॉग इनचं एक जर मी फंक्शनच लिहून ठेवलं, जसं आपण लॉग इन टेस्ट लिहिलेलं आहे तसं एक लॉग इनचं रियुजेबलच फंक्शन लिहून ठेवलं आणि जिथं जिथं मला लॉग इन करायचं ते फंक्शन मी कॉल केलं. ओके, फॉर एक्झाम्पल मी काय करू शकतो, लाईक व्हॉट आय कॅन डू, हा जो कोड आहे, ओके, हा जो कोड आहे तो मी काय करेल, इथून कॉपी करेल. ओके, आणि एक रियुजेबल फंक्शन लिहिल. ओके, पब्लिक void लॉग इन HRM. ओके, जे काही ऍप्लिकेशनचं नाव आहे लॉग इन HRM. ओके, आणि आय विल मेक इट ॲज अ स्टॅटिक मेथड सो दॅट विदाउट क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट आय कॅन यूज इट. ओके, सो असं मी एक रियुजेबल फंक्शन लावेल. ओके, बट प्रॉब्लेम काय झाला, आता हा जो ड्रायव्हर आहे, हा ड्रायव्हर आपण कुठं क्रिएट केलेला आहे, ह्या मेन क्लास मेन टेस्ट मध्ये क्रिएट केलेला आहे. हा जो ड्रायव्हर आहे हा लॉग इन टेस्ट मध्ये क्रिएट केलेला आहे. तो लॉग इन HRM मध्ये आहे का, त्याला लॉग इन ओळख आहे का, नाही. मग आता आपल्याला काय करावं लागेल, हा लॉग इनचा ड्रायव्हर आपल्याला इकडे सेंड करावा लागेल. बरोबर आहे, म्हणजे इथं ड्रायव्हर रिसीव्ह करता आला पाहिजे आपल्याला, वेब ड्रायव्हर ड्रायव्हर. ओके, म्हणजे पॅरामीटर देता आला पाहिजे आपल्याला. ओके, सो मी काय केलं, इकडून ड्रायव्हर म्हणजे जेव्हा मेथड कॉल करताय तेव्हा तुम्ही ड्रायव्हर पाठवा, आणि जेव्हा लॉग इन वर क्लिक करेल तेव्हा मी काय केलं, रिटर्न जो तुमचा ड्रायव्हर घेतला होता तो आम्ही रिटर्न करू. ओके, रिटर्न ड्रायव्हर करून टाकू. ओके, सो ह्या ओळख काय होईल, लाईक आता जेव्हा मला लॉग इन करायचंय, तेव्हा मी काय करेल, मी डायरेक्टली लॉग इन HRM आणि ड्रायव्हर पाठवून देईल. ओके, लॉग इन HRM ड्रायव्हर पाठवून देईल. ओके, ठीक आहे, आणि त्याच्यानंतर लॉग इन झालेले इन्फॉर्मेशन कुण्या ड्रायव्हरला असेल, तिकडून आलेल्या ड्रायव्हरला. सो आय विल टेक दॅट अपडेटेड ड्रायव्हर इनटू द ड्रायव्हर. ओके, सो आता मला जेव्हा कधी लॉग इन करायचंय, ओके, जेव्हा कधी मला लॉग इन करायचंय त्यावेळेस मी काय करेल, फक्त लॉग इन HRM आणि त्याला ड्रायव्हर पाठवेल. ओके, सो त्यामुळे काय होईल, लॉग इन होईल इझिली. ओके, त्यामुळे काय होईल, लॉग इन होईल, एका लाईन मध्येच लॉग इन होईल. माझ्या 10 टेस्ट केस असतील तरी सुद्धा मला फक्त एका लाईन मध्येच फक्त ते कॉल करायचे आणि लॉग इन होऊन जाईल. ओके, सो इन दिस वे इट विल हॅपन लॉग इन. ओके, नाव तुम्ही जर बघितलं तर प्रत्येक वेळेस मला काय करायचं, हे 4 लाईन पण सेम कोड एक्झिक्यूट करायचा. बरोबर आहे, हा 4 लाईनचा कोड पण मला एक्झिक्यूट करायचा प्रत्येक वेळेस. ओके, म्हणजे ब्राउझर बिफोर एनी टेस्ट केस एक्झिक्युशन I need to execute this 4 line code. Okay, so I can write one at before method, right? प्रत्येक टेस्ट केसच्या अगोदर जर मला कोणता कोड एक्झिक्यूट करायचा असेल तर मी कोणता अनोटेशन यूज करणार, @before method. ओके, सो पब्लिक void आणि मी काय करेन, लाईक लॉन्च ब्राउझर और लॉन्च URL. ओके, अशी एक मेथड लिहिली. ओके, PUBLIC पब्लिक, आणि ही मेथड मी काय करेल, स्टॅटिक लिहिल. ओके, ही मेथड काय करेल, स्टॅटिक लिहिल, सो दॅट म्हणजे विदाउट क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट आय कॅन कॉल इट. ओके, सो इन दिस वे. नाव ह्याच्यामध्ये काय झालं, आता जेव्हा मी ही मेथड कॉल करेल तेव्हा मला काय पाहिजे, इथं क्रिएटेड ड्रायव्हर पाहिजे. ओके, म्हणजे काय पाहिजे, ड्रायव्हर क्रिएटेड पाहिजे. सो व्हॉट आय विल डू, आय विल सिम्पली रिटर्न RETU ड्रायव्हर. ओके, सो मेथड टाइप वेब वॉइड होतं ते, आता आपण काय रिटर्न केलं, वेब ड्रायव्हर. ओके, सो हळूहळू आता आपण काय केलं, लाईक आता इथं काय, जेव्हा मला लॉग इन करायचं तेव्हा मी काय म्हणेल, एक वेब ड्रायव्हर इज इक्वल टू ड्रायव्हर इज इक्वल टू लॉन्च URL, ही मेथड कॉल करेल. ओके,
सो आता जेव्हा कधी मला URL लॉन्च करायचे, आता पहिली टेस्ट झाली लॉग इन टेस्ट. ओके, सो ह्यावेळेस ह्या टेस्ट केस मध्ये बिफोर एक्झिक्युटिंग दिस टेस्ट केस, बिफोर मेथड विल एक्झिक्यूट. Okay, before executing this test case, before method will execute, and after, like in this, like we have called this login method, login HRM. Now one more, like what I will do, I will close the browser also. So after execution of test case, I need to close the browser, so I will do after method, right? So what I can do, public void and so I will write close browser. Okay, so which browser we need to close, त्याचं knowledge कोणाकडे असेल, driver कडे. So we need to call that driver also, and simply before closing that, what I will do, एक sleep देईल so that you can see the execution. Thread dot sleep दिला, and driver dot close. Okay, so before closing, what I will do, I will give some wait and then close. Okay, now what is happening, how I written the test case, only 2 lines of first. म्हणजे आपण आता मॅन्युअल टेस्ट केस कशी लिहितो, जसे स्टेप बाय स्टेप लिहितो मॅन्युअल टेस्ट केस. ओके, सो मॅन्युअल टेस्ट केस कसे लिहितो, लाईक स्टेप नंबर 10, then expected result. Okay, first step काय लिहिलं, स्टेप नंबर 1, launch URL. So whatever URL there, URL should be open. Okay, second step, what is we will lay, enter username and password and click on login button, click on login button. Okay, so असे आपण टेस्ट केस लिहितो, राईट. रॅप टेस्ट user should able to enter enter user name and password. Okay, so verify that after clicking on login button, user is logged in. Okay, so logged in, आणि त्याच्यानंतर इथं व्हेरीफाय करा, user should successfully logged in. ओके, सो आता जसं मॅन्युअल टेस्ट केस आहे 1 2 3. ओके, सो म्हणजे स्टेप वाईज सिमिलर वे आपण काय केलेली आहे, ही टेस्ट केस ऑटोमेट केलेली आहे. ओके, पहिल्या स्टेप मध्ये काय केले, लॉन्च URL. दुसऱ्या स्टेप मध्ये काय केले, युजर नेम पासवर्ड एंटर केला, आणि तिसऱ्या स्टेप मध्ये व्हेरीफाय करणार की बाबा सक्सेसफुली लॉग्ड इन आहे. तर कसं व्हेरीफाय करू शकतो, लाईक लॉग इनचं जे लॉग इन झाल्यानंतर जे पेज नेम येतं. ओके, आता सपोज लॉग आउट, सपोज ह्याचं पेज लॉग आउट केल्यानंतर ह्याचं जे पेज नेम येईल ते डिफरंट असेल, आणि लॉग इन केल्यानंतर जे काही पेज नेम येईल ते डिफरंट असेल. सो आपल्याला SRS मध्ये दिलेलं असतं की लॉग इन केल्यानंतर काय लॉग नेम येईल. ओके, फॉर एक्झाम्पल आपण काय करू शकतो, ड्रायव्हर 1 डॉट गेट टायटल. ओके, ड्रायव्हर 1 डॉट गेट टायटल. ओके, म्हणजे लॉग इन झाल्यानंतर काय पेजचं टायटल येते किंवा वेबसाईटचं टायटल येते ते आपण असं भेटू शकतो.
आणि जे टायटल जर एक्सपेक्टेड आणि ऍक्च्युअली इक्वल असेल तर वी आर सक्सेसफुली लॉग्ड इन. ओके, जे टायटल आहे ते एक्सपेक्टेड आणि ऍक्च्युअल इक्वल असेल तर आपण काय आहोत, सक्सेसफुली लॉग्ड इन आहेत. सो व्हेन आय विल रन दिस, सिम्पली first it will launch the URL, like after method, sorry, before method न launch होईल, login method call होईल. Okay, why it is launching 2 times? Okay, login आणि login वर क्लिक करेल and then it will print the page title. After 3 seconds it will close the URL also. So it failed. So let's see why it is failed. Okay. So आता आफ्टर मेथडला आपण ब्राउझरच पाठवला नाही, लाईक ड्रायव्हरच, म्हणजे जो ड्रायव्हर आहे, ओके, तो आपण पाठवला नाही. लाईक आपण आपण आफ्टर मेथड नाही लिहू शकत इथं. ओके, वी नीड टू कॉल दिस मेथड क्लोज ब्राउझर बिकॉज वी नीड टू सेंड द ड्रायव्हर. वी नीड टू सेंड द ड्रायव्हर. ओके, सो त्याच्यासाठी आपल्याला क्लोज ब्राउझर करावं लागेल. मग शेवटी फायनली आपण काय करणार, क्लोज ब्राउझर आणि आपलं जे काही ड्रायव्हर आहे ते सेंड करू. बिकॉज आता आपण त्या मेथड मध्ये ट्राय कॅच यूज नाही केला, इथं पण आपल्याला तो एक्सेप्शन, जिथं जिथं आपण ही क्लोज ब्राउझर मेथड यूज करू तिथं तिथं आपल्याला एक्सेप्शन थ्रो करावं लागेल. त्यामुळे काय म्हणतात, ट्राय अँड कॅच ब्लॉक यूज करा. ओके, सो रन ॲज टेस्ट एनजी टेस्ट. Okay, okay, admin, it logged in and let's check. So run one, pass one. So आपल्याला टायटल भेटते का बघू. So it is failed also. Connection reset, connection reset, past login test. So, आता आपण काय करतोय, आपण लाईक लॉन्च URL एक कॉल करतोय. ठीक आहे, लॉन्च URL मेथड कॉल करतोय आणि एक मेथड लिहिलेली आहे आपण आफ्टर, लाईक लाईक आफ्टर बिफोर मेथड ऑल्सो. ते नाही चालणार, आपल्याला एकदाच करावं लागेल. लाईक बिफोर मेथड ऑटोमॅटिकली एक्झिक्यूट होईल. ओके, बिफोर मेथड ऑटोमॅटिकली एक्झिक्यूट होईल. ओके, बट फॉर दॅट आता इथं प्रॉब्लेम काय येतोय, आपण हे यूज नाही करू शकतोय कारण आपल्याला त्या मेथड मधून रिटर्न टाइप वगैरे काही घेता येत नाहीये. ओके, कारण बिफोर मेथड यूज केलं तर आपल्याला मेथड मधून रिटर्न टाइप घेता येत नाहीये. त्याच्यामुळे आपण काय करतोय, हे बिफोर मेथड पण काढून टाकतोय. ओके, सो सिम्पली आपण काय केलं, मेथड्स लिहिल्या. ओके, सो एक मेथड काय करते, URL ओपन करून देईल. दुसरी मेथड काय करते, लॉग इन करून देईल. तिसरी मेथड म्हणजे एक मेथड डायरेक्टली कॉल केली आणि त्याच्यानंतर आपण काय करतोय, क्लोज ब्राउझर करतोय. ओके, सो दीज 4 मेथड्स, म्हणजे जसे आपण मॅन्युअलची टेस्ट केस लिहिली तसं आपण लिहायचा प्रयत्न केला. लॉन्च URL, एंटर युजर अँड नेम पासवर्ड, देन व्हेरीफाय द टायटल अँड देन क्लोज द ब्राउझर. म्हणजे मॅन्युअल मध्ये आपण तसंच करणार. सो सिम्पली 4 लाईन मध्ये अशी टेस्ट केस लिहिणार. ओके, मग ह्या सगळ्या काय झाल्या, ह्या सपोर्टिंग मेथड झाल्या टेस्ट केसेससाठी. ओके, सो नाउ व्हॉट इज हॅपनिंग. Okay, let's run once, like you can see if it is running successfully or not. Now it should run properly. It will log in and it will close also. Okay, so it has closed. Connection reset, why it is in connection reset?
So somewhere it is connection set. Okay. Okay, I will check this error. So सिम्पली मला काय सांगायचं, आपण काय करतो, रियुजेबिलिटी वाढवते कोडचा. लाईक आता जेव्हा मला लॉग इन करायचं असेल तेव्हा प्रत्येक टेस्ट केस मध्ये मी काय करेल, फक्त लॉग इन HRM आणि ड्रायव्हर एवढंच पाठवेल. ओके. बट आता जर अशा आपण प्रत्येक पेजला रियुजेबल मेथड लिहित गेलो, ओके, प्रत्येक पेजला जर रियुजेबल मेथड लिहित गेलो, लॉग इन साठी लिहिले, परत आपण कशासाठी लिहिणार, लाईक परत ऍडमिन साठी लिहिणार, ओके, तर परत PIM साठी रियुजेबल मेथड्स लिहिणार, प्रोजेक्ट इन्फो साठी रियुजेबल मेथड्स लिहिणार. ओके. सो ह्याच्यामुळे काय होईल, कॉम्प्लिकेट होत जाईल प्रोजेक्ट. ओके. आणि ह्याच्यामध्ये लाईक आता जर एखादा मला वेब इलिमेंट यूज करायचा आहे, ओके, ह्याच्या इथं कोड लिहिते वेळेस काय होतंय, आता मी हा फक्त लॉग इन HRM फंक्शन मध्येच हा युजर नेम लोकेट केलेला आहे. ओके. सो जेव्हा कधी कधी मला युजर नेम यूज करावं लागेल तेव्हा मला ह्या क्लास नेम आणि हा युजर नेम कॉल करावा लागेल, लाईक लॉग इन मधला HRM. सो इट्स अ लोकल वन, मला कॉल करता नाही येणार. ओके, जर बाहेरून वगैरे, ओके, म्हणजे दुसऱ्या क्लास मधून वगैरे. ठीक आहे, म्हणजे प्रत्येक वेळेस मला ऑब्जेक्ट क्रिएट करावा लागेल आणि त्याच्यामधला मग मला ऑब्जेक्ट क्रिएट करून त्याच्यामधले मेथड कॉल करावे लागेल. बट युजर नेम हा काय लोकल आहे, इथल्या ह्या मेथड पुरताच आहे. ओके, आय कॅन नॉट यूज आउटसाइड ऑफ दॅट. ओके. मग त्याच्यासाठी मग ह्यांनी काय केले, डिझाईन पॅटर्न्स आणले. ओके. अगोदर तर ह्यांनी काय केले, लाईक हे जे युजर नेम आहेत, वेब एलिमेंट्स जे आहेत, ते अगोदर एक्सेल मध्ये स्टोअर केले, लाईक पेज वाईज. अगोदर काय केले, पेज वाईज त्यांनी, लाईक आता लॉग इन आहे. ओके. सो लॉग इनचं कोणते कोणते वेब एलिमेंट आहेत, लाईक युजर नेम, ओके, त्याचा लोकेटर, पासवर्ड, त्याचा लोकेटर, लॉग इन बटन, त्याचा लोकेटर, असं एक्सेल मध्ये स्टोअर केले. आणि तिथून मग आपण काय केलं, हे युजर नेम पासवर्ड फेच करत गेलो, फेच करत होतो. लाईक आता इथं काय करायचं मला, इथं जर मला लाईक ड्रायव्हर डॉट फाइंड एलिमेंट बाय आयडी आहे, तर मी युजर नेम साठी डायरेक्टली लाईक युजर नेम इथं फेच करायचो, एक्सेल मधून फेच करायचो, ड्रायव्हर डॉट फाइंड एलिमेंट, आणि तिथं एक्सेल मधला कोड द्यायचा, एक्सेल मधून फेच करायचा कोड द्यायचा, आणि देन आय यूज टू यूज दॅट. ओके. सो ह्याच्यामध्ये परत कॉम्प्लिकेशन व्हायची, लाईक कॉम्प्लिकेट व्हायचा कोड. ओके. एखाद्या मॅन्युअल टेस्टरला तो वाचता यायचा नाही. ओके. मग त्यांनी काय केले, पेज वाईज काय केलं, पेज वाईज लाईक ऑल द वेब एलिमेंट्स स्टोअर करायचं ठरवलं. म्हणजे पेज वाईज आपण प्रत्येक वेब एलिमेंट स्टोअर करू असं त्यांनी ठरवलं. म्हणजे पेज वाईज काय करणार आपण, वेब एलिमेंट सगळे लोकेट करणार आणि त्याच्या रिलेटेड रियुजेबल मेथड लिहिणार. ओके. हे असं असं करायचं ठरलं. ओके. सो ती जी मेथड आहे त्याला पेज ऑब्जेक्ट पॅटर्न म्हणतात. त्याला काय म्हणतात, पेज ऑब्जेक्ट पॅटर्न. ओके. सो त्याचं काय बेनिफिट आहे, लाईक आता लक्षात ठेवा, पेज ऑब्जेक्ट पोर्टल इट्स अ डिझाईन पॅटर्न. ओके. इट्स नॉट ए फ्रेमवर्क. ओके. हे डिझाईन करण्याची एक मेथड आहे, फ्रेमवर्क डिझाईन करण्याची एक मेथड आहे पेज ऑब्जेक्ट मॉडेल और पेज फॅक्टरी. हे फ्रेमवर्क नाहीये. ओके. आता बरेच लोक इंटरव्ह्यू मध्ये काय सांगतात, इट्स अ फ्रेमवर्क. ओके. तर लक्षात ठेवा, हे फ्रेमवर्क नाहीये, इट्स अ डिझाईन पॅटर्न आहे. हे डिझाईन करण्याची पॅटर्न आहे. त्याच्यामध्ये पण दोन वेज आहेत, एक पेज फॅक्टरी लाईक @find by यूज करून आपण लोकेट करू शकतो, आणि एकामध्ये लाईक फक्त बाय क्लास यूज करून आपण लोकेट करू शकतो. ओके. सो आता पहिल्यांदा आपण पेज ऑब्जेक्ट पॅटर्न बघू, आणि दोन वेज, लाईक पेज ऑब्जेक्ट मॉडेलचे दोन वेज आहेत, दोन टाईप आहेत, एक पेज ऑब्जेक्ट पॅटर्न आणि एक पेज ऑब्जेक्ट फॅक्टरी. पेज ऑब्जेक्ट पॅटर्न मध्ये बाय यूज केलं जातं आणि पेज फॅक्टरी मध्ये @find by यूज केलं जातं. ओके. पेज ऑब्जेक्ट फॅक्टरी मध्ये जी मेथड कॉल करते, लाईक ज्या टेस्ट केस मधून कॉल केला जाईल त्या टेस्ट केस मधून ड्रायव्हर येईल. ओके. सिमिलरली इथं पण ड्रायव्हर इनिशियलाइज करावं लागेल, बट इथं एक ऑल इनिशियलायझेशन साठी आपल्याला एक इनिट एलिमेंट्स हे मेथड यूज करावी लागते. पेज फॅक्टरी मध्ये इनिट एलिमेंट्स ही मेथड यूज करावी लागेल, आणि त्याच्यानंतर मग पेजच्या रियुजेबल मेथड्स लिहायच्या, पेजच्या परत परत रियूज होणाऱ्या मेथड्स लिहायच्या. ओके. सो बाय डुईंग आपल्याला इझिली समजेल. ओके. सो तोपर्यंत लाईक हा कोड लिहून घ्या, लाईक ज्यांना पाहिजे, लाईक एक फ्रेमवर्क कसं बनतं, लाईक हाऊ टू राईट रियुजेबल कोड. ओके. त्याच्यासाठी लाईक आता
इथं काय केलं मी सक्सेसफुली लॉग इन साठी केलं चेस्ट. ओके, पुढे काय करू शकतो फेल्युअर साठी, लाईक सेम टेस्ट मी काय करू शकतो फेल्युअर साठी करू शकतो, प्रोव्हाइडेड मला हे सुद्धा पॅरामीटराइज करावं लागेल, म्हणजे दरवेळेस मला चेंज करता यायला पाहिजे हे. ओके, सो लेट सी बाय डुईंग इट इन पेज ऑब्जेक्ट मॉडेल. ओके, पेज ऑब्जेक्ट, हो ओके, पेज ऑब्जेक्ट पॅटर्न मध्ये. ओके, सो एवढा कोड लिहून घ्या. पहिल्यांदा लॉग इन साठी हा मेथड लिहिले आपण. ओके, सो म्हणजे कोणीतरी कॉपी करून घ्या, लाईक जर जमत असेल तर डायरेक्टली आय विल पिंग दिस कोड सो दॅट तुम्हाला अंडरस्टँडिंग पण राहील. एकदा हा क्लास कॉपी करून ट्राय करा रन करायचा, जमतो का बघा, प्रत्येकाने बघा 2 मिनिटामध्ये. काही प्रॉब्लेम येतो, काही समजत ठीक आहे. फक्त URL ओपन करण्यासाठी आपण URL आणि ब्राउझर ओपन करण्यासाठी लॉन्च URL मेथड लिहिली. इट्स अ रियुजेबल मेथड. पुन्हा लॉग इन साठी लॉग इन HRM मेथड लिहिली. ओके, त्याच्यानंतर टायटल हे डायरेक्टली कॉल केलेलं आहे आणि ब्राउझर क्लोज करण्यासाठी एक वेगळी मेथड लिहिली. ओके, सो वी हॅव रिटन सेपरेट मेथड. ओके, त्याच्यामुळे काय होईल, लाईक आता मी दुसरी टेस्ट केस जर लिहिली, ओके, सो आता जेव्हा मी दुसरी टेस्ट केस लिहिल, लाईक आता मला दुसरी टेस्ट केस लिहायचं @टेस्ट. आता प्रत्येक वेळेस मी काय करणार, फक्त लाईक सपोज मी दुसरी टेस्ट केस लिहितो पब्लिक वॉइड
सपोज होम पेज लिहितोय, होम पेज लॉग इन केल्यानंतर होम पेज व्हेरीफाय करायचे मला. ओके, होम पेजची टेस्ट केस लिहितोय. ओके, सो आता ह्या दुसऱ्या टेस्ट केसच्या वेळेस मला परत लॉन्च URL म्हणजे URL लॉन्च करायचा हा 4 लाईनचा कोड लिहायची गरज नाही. सिम्पली मला काय करायचे, डायरेक्टली मेथड कॉल करायचं आहे. मेथड कशी कॉल करणार, लाईक इट्स अ स्टॅटिक मेथड. विदाउट क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट वी कॅन कॉल दॅट मेथड. सो दिस सेकंड टेस्ट विल ऑल्सो कॉल्ड विदाउट क्रिएटिंग द ऑब्जेक्ट. ओके, म्हणजे ही दुसरी टेस्ट सुद्धा काय होईल, लाईक म्हणजे मला ह्या 4 लाईनचा कोड लिहायची गरज नाहीये. Okay, so this is what called as a code reusability. Okay, using the functions we can reuse the code. Okay, so आता ह्याच्यानंतर मग नेक्स्ट स्टेप, जर एकदा लॉग इन, मग मला परत लॉग इन करायचंय. लॉग इन साठी मी परत काय करेल, लॉग इनचा कोड कॉल करेल. ओके, आणि लॉग इन झाल्यानंतर मला काय करायचं, नेक्स्ट स्टेप सपोज मला काय करायचं, लॉग आउट वर क्लिक करायचंय. सो लॉग आउट वर क्लिक करण्यासाठी मला काय करावं लागेल, इथं क्लिक करावं लागेल आणि लॉग आउट बटनवर क्लिक करावं लागेल. सो मी सिम्पली काय करेल, ह्या 2 लाईनचा कोड ऍड करेल. ओके, सो दिस इन दिस वे आय कॅन रियूज द कोड. ओके, बट आता ह्याचं बेटर वे न करण्यासाठी मी काय करेल, ओके, हे बेटर वे न करण्यासाठी एक पेज ऑब्जेक्ट मॉडेल आपण क्रिएट करू. ओके, सो हे असंच राहू द्या, ह्याचा मी एक कॉपी करतो, कॉपी आणि लाईक पेस्ट हिअर, ऑरेंज HRM पेज ऑब्जेक्ट मॉडेल शेवटी लिहितो. ओके, सो ऑरेंज HRM पेज ऑब्जेक्ट मॉडेल. सो आता मी काय करेल, पेज वाईज सगळे ऑब्जेक्ट एका ठिकाणी लिहून ठेवेल. ओके, सो हे सगळे मी डिलीट करतो. पेज वाईज ऑब्जेक्ट मी एका ठिकाणी लिहून ठेवेल. फॉर एक्झाम्पल आता मला काय करायचंय, युजर नेम पाहिजे. सो बाय, आता आपण लोकेट कसं करतो, बाय डॉट ID. ओके, बाय डॉट ID और समथिंग लाईक दॅट. ओके, सो लोकेट करण्यासाठी आपण काय करतो, बाय डॉट ID यूज करतो, म्हणजे लोकेटर जे असेल ते. ओके, जे लोकेटर असेल ते आपण यूज करतो. फॉर एक्झाम्पल आता याचं लोकेटर काय, लॉग आउट साठी आपण काय करू, लाईक ह्याचं लोकेटर ID काय याची, ओके, ID आहे टेक्स्ट युजर नेम. ओके, सो बाय इज अ क्लास आणि त्याच्यामध्ये लोकेट करण्याची मेथड ID यूज केली मी, बाय डॉट ID. ओके, सो देन इट इज रिटर्निंग, लाईक इट विल रिटर्न वेब इलेमेंट. ओके, बाय त्याला नाव दिलं मी युजर नेम. ओके, सो इट विल रिटर्न अ लोकेटर, सो त्याला मी नाव दिलं युजर नेम. ओके, सो आता हे बाय डॉट ID लाईक बाय एक क्लास आहे, त्याच्यातली ID मेथड मी यूज केली एक इलिमेंट लोकेट करण्यासाठी. फॉर एक्झाम्पल आपण इथं काय केलं, एक इलिमेंट लोकेट करण्यासाठी आपण काय यूज करतो, ड्रायव्हर डॉट फाइंड इलिमेंट बाय डॉट ID. बाय एक लोकेटर, बाय एक क्लास आहे त्याच्यामधली ID मेथड यूज केली आणि आपण लोकेट केलं. सिमिलरली पासवर्ड लोकेट करण्यासाठी आपण सिम्पली काय करू शकतो, इथूनच कॉपी करू टाइम वाचवण्यासाठी, अँड देन बाय डॉट ID पासवर्ड आणि ह्याला नाव दिलं मी बाय पासवर्ड. ओके, इज इक्वल टू. ओके, देन नेक्स्ट स्टेप काय मी केली, लॉग इन बटन आहे. ओके, लॉग इन सॉरी सब लॉग इन बटन आहे, त्याला लोकेट केलं. त्याला लोकेट करण्यासाठी सुद्धा मी काय करेल, इथूनच कोड कॉपी करतो, बाय डॉट नेम यूज केलेला आहे. ओके, बाय डॉट नेम. ओके, सो बाय डॉट नेम मी टाकलं इथं आणि बाय लाईक लॉग इन बटन. ओके, लॉग इन बटन और लाईक लॉग इन. ओके, असं मी लिहिलं, एल स्मॉल करतो, लॉग इन. ओके, सो अशा पद्धतीनं मी त्या पेजवर जेवढे काही वेब इलेमेंट आहेत, फॉर एक्झाम्पल इथं आणखी काही वेब इलेमेंट आहे का, फॉरगॉट पासवर्ड लिंक. ओके, सो आय विल क्लिक ऑन, आय विल लोकेट दॅट ऑल्सो. सो इट्स अ लिंक, सो ह्याचा आपण एक्सपाथ लिहू. ओके, so how we can write the XPath using the text // star text is equal to, so text is equal to directly जो काही टेक्स्ट असेल तो टाकायचा. ओके, सो लाईक मी लिहेल फॉरगॉट लिंक,
फॉरगॉट लिंक. ओके, ती लिंक करण्यासाठी लोकेट करण्यासाठी मी काय यूज केलं, बाय डॉट एक्स पाथ. ओके, आणि त्याच्यानंतर मग नेक्स्ट स्टेप काय, आता इथंच मी काय करेल, रियुजेबल मेथड्स लिहिल. पण त्याच्या अगोदर मला काय करायचंय, हे इनिशियलाइज करावं लागेल. लाईक आता एक ड्रायव्हर लागेल ह्या सर्वांना लोकेट करण्यासाठी. ओके, सो हाऊ आय कॅन इनिशियलाइज, बाय क्रिएटिंग द कन्स्ट्रक्टर. सो कन्स्ट्रक्टर असं लिहितात का, पब्लिक वॉइड लॉग इन. ओके, वेब ड्रायव्हर ओके. सो एक इथं एक वेब ड्रायव्हर लागेल आपल्याला, वेब ड्रायव्हर. ओके, सो इज दिस अ करेक्ट वे टू राईट द कन्स्ट्रक्टर? काय चुकलं ह्या कन्स्ट्रक्टर मध्ये? रिटर्न टाइप. ओके, कन्स्ट्रक्टरला रिटर्न टाइप नसतो. ओके, कन्स्ट्रक्टरला रिटर्न टाइप नसतो. ओके ओके, सो मी काय केले, डायरेक्ट कन्स्ट्रक्टर लिहिला आणि ह्या क्लासचा ड्रायव्हर, दिस ड्रायव्हर इज इक्वल टू काय केलं, जो कोणी क्लास कॉल करतोय तो ड्रायव्हर मी ह्याला असाइन केला. ओके, सो आय हॅव इनिशियलाइज्ड माय ड्रायव्हर ऑल्सो. नाऊ आता मी काय करेल, नेक्स्ट टाइम आता मी प्रत्येकासाठी एक रियुजेबल मेथड लिहिल. ओके, प्रत्येकासाठी, प्रत्येक म्हणजे ऍक्शन साठी एक रियुजेबल मेथड लिहिल. सो हाऊ आय कॅन राईट दॅट, पब्लिक void enter username. ओके, पब्लिक void enter username. सो आता डायरेक्टली माझ्याकडे युजर नेम आहे. ओके, सो जे कोणी मेथड पाठवणार आहे, लाईक जे कोणी कॉल करणार आहे मेथड, तो मला युजर नेम पाठवेल. ओके, यू नेम टाकतो मी आणि माझ्याकडे ऑलरेडी मी लोकेट करून ठेवलेलं आहे, युजर नेम डॉट सेंड. ओके, सॉरी, आता मला काय, ड्रायव्हर आधी मला लोकेट करावं लागेल, राईट. ड्रायव्हर डॉट फाइंड एलिमेंट, कोणता एलिमेंट फाइंड करायचा आहे त्याचं लोकेटर मी आधीच लिहिलेलं आहे, युजर नेम, आणि डॉट त्याच्यामध्ये आपण काय करणार, सेंड कीज काय, जो काही युजर पाठवेल तो युजर नेम. सिमिलरली आता मी काय करेल, एंटर पासवर्ड साठी मेथड लिहिल, सिम्पली कंट्रोल सी, एंटर पासवर्ड. ओके, सो एंटर पासवर्ड साठी फक्त मला काय करायचे, इथं एंटर पासवर्ड. ओके, आणि युजर काय पाठवेल, मला पासवर्ड पाठवेल, बरोबर आहे. आणि इथं युजर नेम ऐवजी मी काय करेल, पासवर्ड लिहिल. ओके, सो नेक्स्ट टाइम लाईक मला फक्त आता फॉरवर्ड पासवर्ड वर म्हणजे लॉग इन बटनवर क्लिक करायचं आहे. ओके, लॉग इन बटनवर क्लिक करायचं आहे. ओके, सो हाऊ आय कॅन राईट क्लिक दॅट, पब्लिक void login or like click login button. ओके, सो युजर मला काय पाठवेल, काय ह्यावेळेस मला काय एंटर करायचंय का, काहीच नाही, सिम्पली मला काय करायचंय, क्लिक करायचंय. सो ड्रायव्हर डॉट फाइंड एलिमेंट, कोणता एलिमेंट, सो लॉग इन एलिमेंट मला लोकेट करायचा आहे आणि त्याच्यावर म्हणेल मी काय करणार, क्लिक करणार. ओके, इन दिस वे आय हॅव रिटन द रियुजेबल मेथड. आणि कोणत्या कोणत्या टेस्ट केसेस मध्ये मला डायरेक्टली लॉग इन हवं असेल. ओके, सो त्याच्यामध्ये मी काय करेल, मग एखादी टेस्ट केस अशी पण असेल ज्याच्यामध्ये मला प्रत्येक वेळेस वेगवेगळे क्लिक करायचं नाहीये, मला डायरेक्ट लॉग इन करायचं. सो व्हॉट आय विल डू, पब्लिक वॉइड लॉग इन इंटू ऍप, अशी एक लॉग इन इंटू ऍप अशी एक रियुजेबल मेथड लिहून ठेवेल. ओके, सो स्ट्रिंग युजर नेमला यू टाकेल आणि स्ट्रिंग पासवर्डला पी टाकेल आणि त्याच्यानंतर मग मी त्याच्यासाठी काय करेल, स्ट्रिंगचं एस कॅपिटल असतं. ओके,
आणि त्याच्यानंतर मग सिम्पली मी काय करेल, हे हा जो कोड लोकेट करून ठेवलेला आहे तो इथं यूज करेल. UI ऐवजी इथं काय पाठवलं, युजर नेम. UI ऐवजी इथं काय पाठवलेलं, ओके. सो युजर नेम ऐवजी इथं काय पाहिजे मला, पासवर्ड. Okay, so what I will do here, PASS. Okay, so इथं पण मी काय करेल, पासवर्ड पाठवेल. ओके, आणि फायनली लॉग इन बटनवर क्लिक करेल. ओके, इन दिस वे. आता ज्याला एक एक युजर नेम टाकायचे, पासवर्ड टाकायचे आणि लॉग इन बटनवर क्लॉक टाकायचे, त्यावेळेस तो ह्या 3 मेथड कॉल करेल. आणि ज्या वेळेस आपल्याला डायरेक्टली लॉग इन करायचे त्यावेळेस मी डायरेक्टली लॉग इन फंक्शन कॉल करेल. ओके, सो आय विल क्रिएट वन मोर पॅकेज. ओके, न्यू एक पॅकेज क्रिएट करू टेस्ट केसेस नावाचं, आणि त्याच्यामध्ये लाईक आता आपण लॉग इनच्या टेस्ट केस लिहू. ओके, सो ह्याच्यामध्ये टेस्ट लॉग इन. ओके, आणि त्याच्यामध्ये सपोज आता पहिल्यांदा तर आपल्याला लॉन्च URL करावाच लागेल, त्याच्यामुळे तो लॉन्च URL चा कोड. ओके, सो हा लॉन्च URL चा कोड. त्याच्यानंतर नेक्स्ट स्टेप काय, नेक्स्ट स्टेप आता मला एकदा लॉन्च केल्यानंतर काय करावं लागेल. ओके, @test public void l log test मी लिहिल असं. एकदा जेव्हा मी लॉन्च करेल, आता URL लॉन्च केल्यानंतर मला लॉग इनची टेस्ट करायचे, तर ज्या क्लासचा ऑब्जेक्ट मला यूज करायचं, ज्या क्लासच्या मेथड्स मला यूज करायच्यात त्या क्लासचा ऑब्जेक्ट मला क्रिएट करावा लागेल. सो मला लॉग इनच्या मेथड्स यूज करायच्यात. सो आय विल क्रिएट अ ऑब्जेक्ट ऑफ दॅट लॉग इन l इज इक्वल टू न्यू लॉग इन. ओके, सो इथं काय लॉग इन. ओके, लॉग इन l इज इक्वल टू लॉग इन. सो हा लॉग इन काय एक्सपेक्ट करतो, ड्रायव्हर एक्सपेक्ट करतो, बिकॉज वी हॅव रिटन कन्स्ट्रक्टर. ओके, पॅरामीटराइज्ड कन्स्ट्रक्टर आपण लिहिलेलं आहे. ओके, इथं आपण काय केलेलं आहे, पॅरामीटराइज्ड कन्स्ट्रक्टर लिहिलेलं आहे. या लॉग इन मध्ये आपण काय केलेलं आहे, पॅरामीटराइज्ड कन्स्ट्रक्टर लिहिलेला आहे इथं, पब्लिक लॉग इन वेब ड्रायव्हर. सो ऑब्जेक्ट क्रिएट करताना हा ड्रायव्हर एक्सपेक्ट करेल. ओके, सो आपण ह्या क्लासमध्ये आपला ड्रायव्हर पाठवला. ह्या आपल्या ड्रायव्हरला कशाचं नॉलेज आहे, कोणतं ब्राउझर ओपन केलंय आणि कोणतं URL ओपन केलेलं आहे. बरोबर आहे, लाईक आपल्या ड्रायव्हरला कोणत्या ब्राउझरचा ड्रायव्हर आहे आणि कोणता URL ओपन केलंय हे सगळं नॉलेज आहे. मग हा नॉलेजेबल ड्रायव्हर आपण कुठं पाठवला, ह्या लॉग इन मध्ये, ह्या लॉग इन क्लासमध्ये. मग हा ड्रायव्हर ह्याला नॉलेज देईल, ह्या म्हणजे ह्या क्लासच्या, दिस डॉट ड्रायव्हर म्हणजे काय, ह्या क्लासच्या ड्रायव्हर मध्ये तिकडून आलेला ड्रायव्हर. ओके, मग आता जेव्हा मी मेथड्स कॉल करेल, ओके, l डॉट एंटर युजर नेम. ओके, सो हे इथं काय करेल मी, ऍडमिन टाकेल. ओके, त्याच्यानंतर नेक्स्ट स्ट्रीम l डॉट एंटर पासवर्ड. इथं काय टाकेल मी, ऍडमिन 1 2 3. ओके, त्याच्यानंतर l डॉट क्लिक, हे क्लिक लॉग इन बटन. ओके, सो ही मेथड. ओके, सो हाय काय झालं, लाईक आता एखादा URL जर लाईक आता ह्याच्यासाठी जर रियुजेबल कोड लिहिलेला असेल तर हा काय असेल, ओपन ब्राउझर. ओके, एवढा कोड काय असेल, ओपन ब्राउझर. त्याच्यानंतर एंटर युजर नेम, एंटर पासवर्ड. ओके, एंटर युजर नेम, एंटर पासवर्ड अँड क्लिक ऑन लॉग इन बटन. सो मॅन्युअल टेस्टरला सुद्धा टेस्ट केस समजेल किंवा कोड समजेल आपल्याला. एवढ्या इझी वेनं हा कोड लिहिलेला आहे. ओके, सो फॉर एक्झाम्पल ह्याच्यासाठी डायरेक्टली आपण जर एक मेथड लिहिली,
Okay, I will create one utility class, new package utility. Okay, so utility मध्ये मी एक class add केला. So I will give it name as a base class. And so इथे एक method लिहिली, public void launch URL. Okay, public void launch URL आणि हा launch URL, and we will return driver format, return driver. Okay, so public void launch URL, return driver, why it is public. Okay, public इथं web driver. Okay, so आता मी नेक्स्ट टाइम काय करेल, इथून फक्त जेव्हा मी हे क्लास यूज करेल इथं इनहेरिटन्स यूज करेल, extends base class. Okay, extends base class. So import utility मधला बेस इम्पोर्ट करा. ओके, सो नाव आता मला काय करायचं, इथं फक्त तो बेस क्लास यूज केल्यामुळे मी डायरेक्टली इथं काय करू शकतो, ह्या बेस क्लासची मेथड यूज करू शकतो, लॉन्च URL. ओके, ह्या बेस क्लासची मेथड यूज करू शकतो, लॉन्च URL डायरेक्टली, आणि लाईक व्हॉट इट विल रिटर्न, वेब ड्रायव्हर. ओके, सो इन दिस वे, लाईक आता पहिल्यांदा मला कळते लॉन्च URL. ओके, देन what I am doing, entering username, then I am entering password, and then I am clicking on the login button. So page object model चे जे benefits आहेत, like here is a design, we create a object repository for all object repository OR is created page wise. It increases reusability, maintainability आणि readability. ओके, reusable होतो कोड तुमचा, मेंटेन करायला इझी जातो आणि रीड करायला पण इझी जातो. ओके, आता आपण 100 टेस्ट केसेस लिहिलेले असतील लॉग इनच्या, आणि लॉग इन मध्ये युजर नेमचा एक्स पाथ वगैरे चेंज झाला, तर तुम्हाला फक्त काय 100 टेस्ट केस जाऊन अपडेट करायची गरज नाही. फक्त तुम्ही लॉग इनचा युजर नेमचा एक्स पाथ कुठं लिहिलाय तिथं बघणार. ओके, इथं लिहिलाय तेवढा तुम्ही अपडेट करणार, सगळ्या ठिकाणी तो अपग्रेड होईल. ओके, सो लेट्स रन दिस. What is the error? Nothing. Let's run as test engine test. ओके, सो इनव्हॅलिड पासवर्ड म्हणते, कारण आपण ए जे आहे ते कॅपिटल पाठवलेलं आहे. ओके, ए जे आहे ते कॅपिटल पाठवलेलं आहे. सो आपण काय करू, ए स्मॉल पाठवू आणि लेट सी. ओके, सो इन दिस वे इट विल लॉग इन. ओके, नाउ आता हा जो पार्ट आहे हा 50% लाईक ह्याचा झाला, फ्रेमवर्कचा पार्ट झालाय. ओके, जर कोणाला समजत नसेल, स्टेप बाय स्टेप रिपीट करा, समजून घ्या. ओके, सो व्हॉट आय विल डू, आय विल शेअर दिस प्रोजेक्ट. शो इन मध्ये जायचं, सिस्टीम एक्सप्लोरर. सो कुठं आहे सिस्टीम मध्ये ते समजतं. ओके, याला कॉपी करू, कॉपी आणि पेस्ट, नाही का पेस्ट, like we can attach that project.
Okay, it's not sharing. What I will do, I will copy this. Okay, so compress file I will share. तुम्हाला फक्त ते एक्सट्रॅक्ट करायचंय. कॉम्प्रेस फाईल जी आहे ती एक्सट्रॅक्ट करायचंय आणि तुम्ही ती यूज करू शकता. ओके, एक्सट्रॅक्ट करून तुम्हाला डायरेक्टली प्रोजेक्ट भेटेल. ओके, सो आता लक्षात घ्या, लाईक आपण काय करतोय, फ्रेमवर्क बनवतोय. आता नेक्स्ट म्हणजे नेक्स्ट लेवल आपलं काय राहील, आता आपण कोणत्या कोणत्या सगळ्या ज्या ज्या हार्ड कोडेड गोष्टी होत्या त्या आपण हार्ड कोड काढून टाकतोय त्याचं. सो आता हे ऍडमिन काय हार्ड कोडेड आहे. ओके, सो जर 100 ठिकाणी मी जर लॉग इन साठी ऍडमिन ऍडमिन लिहिलं आणि उद्या ऍडमिन चेंज झाला, लाईक ऍडमिनचा पासवर्ड चेंज झाला, तर मला 100 ठिकाणी जाऊन ऍडमिनचा पासवर्ड चेंज करावा लागेल. त्याऐवजी मी काय करेल, हा डेटा काय करेल, एक्सेल मध्ये स्टोअर करेल. हा युजर नेम पासवर्ड, त्याच्यानंतर हा URL. ओके, कारण सीट 1 चा URL वेगळा असतो, सीट 2 चा URL वेगळा असतो, सीट 3 चा वेगळा असतो. त्याच्यामुळे मी काय करेल, हा URL पण लाईक जो काही माझा टेस्ट डेटा आहे तो मी कशामध्ये ठेवेल, एक्सेल मध्येच ठेवेल आणि एक्सेल मधून तो डेटा फेच करेल. ओके, सो इन दिस वे, लाईक आता मी काय करेल, पेज वाईज डेटा एक्सेल मध्येच ठेवेल आणि दॅट इज व्हॉट लाईक पेज ऑफ लाईक वी आर युजिंग डेटा ड्रिव्हन फ्रेमवर्क. ओके, तेच काय झालं, डेटा ड्रिव्हन फ्रेमवर्क झालं. Okay, when we are fetching the data from Excel and using it into our Excel, using it into our code, that is what data driven framework. Okay, so हळूहळू लाईक आता मी लॉग इन साठी केलेलं आहे. अगोदर लॉग इन साठी करून बघा हे पेज ऑब्जेक्ट मॉडेल. त्याच्यानंतर मग नेक्स्ट स्टेप मध्ये मग प्रत्येक मॉड्यूल साठी लाईक मॉड्यूल वाईज क्रिएट करा. प्रत्येक ह्याच्यासाठी लाईक जॉब साठी, क्वालिफिकेशन साठी, नॅशनॅलिटी साठी किंवा PIM साठी, लीव्ह साठी, टाइम साठी तुम्ही मॉड्यूल वाईज तुम्ही काय करू शकता, पेजेस क्रिएट करू शकता. ऍटलिस्ट ऍडमिन मॉड्यूल मधले जेवढे काही पेजेस आहेत, लाईक युजर मॅनेजमेंट, जॉब, ऑर्गनायझेशन, क्वालिफिकेशन, हे सगळे तरी करा. ओके, म्हणजे प्रॅक्टिस साठी एक प्रोजेक्ट बनवल्यासारखं होईल तुम्हाला. ओके, सो ट्राय टू डू दॅट. ओके, आपण उद्याला एक ऍडमिनचं हे जे पेज आहे त्याचं लोकेटर्स लिहू सगळे. ऍडमिन मध्ये सर्च बटनचं, ऍड बटनचं, युजिंग द फॅक्टरी मेथड @find by. ओके, सो प्रॅक्टिस करायचा प्रयत्न करा, जेवढं जमते तेवढं करायचा प्रयत्न करा. ओके, काही प्रॉब्लेम आला तर कॉल करा, आय विल हेल्प यू. ओके, लेट्स स्टॉप हिअर.